नमस्कार तेरे को स्वागत करुच्ची मु विपिन दास। प्रिय दर्शक बंधु गत काली मोहन सरकार गोटे दम देखी कौन जानते प्राय जानी आप से विषय समीक्षा कर गत काली दुईटा बड़ घटना घटी गोटे हूँ नवीन बाबू हठात देशद्रोही कक्रोच समर्थन में बाहरी एवं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी कर जोटा कि अत्यंत हास्यास्पद क्या 24 वर्ष समय भितर केते प्रश्न पत्र विभ्राट घटी केते नारी धर्षण नाबालिका धर्षण हत्या घटी विरोधी दल केते चित्कार कर सब को फो कर दूसरे निदाविष्ट होकर बसुले इस्तीफा देते गृह विभाग से छाड़ी कहतु शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देते जिते तुम्हें कर लीला आउ किए कले किला केमती हम तो यह विषय केमिति कक्रोच माने देश विरोधी एवं देशद्रोही सागर हाथ मिलई कौ भाई भाव में जातीय संपत्ति नष्ट कर कौ भाई भाव में पुलिस को गुड़े गुड़े पिटी ए विषय में आम परवर्ती एपिसोड निश्चित भाव आपको नहीं आसबू आपण देखिए किंतु आज ये एपिसोड में भिन्न कथा गोटे कहूँ कौन ना मोहन चरण माझी सरकार दम देखी कौन दम देखेदेले ये सब बदनामिया सरकार मीडिया सोशल मीडिया आप देखिए खाली बीजेडी 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 कुआड़ी लुचिले बर्तमान भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो मैंने आगुरी सोशल मीडिया डील करुले कुआड़े हजिगले तो आप देखिए जहाँ जहाँपाई जहाँ लगुच आपन को आमको भी लगुच बीजेपी प्राय लोकप्रियता हरई सारा प्रकृत तथ्य भिन्न कारण आज भी अभिमान बस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। प्रिय दर्शक बंधु आम प्रकृत तथ्य को आसू जे गत काली भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को पुलिस नोटिस देछि हाजर होगा पर्सनाल एपियरेंस व्यक्तिगत भाव में जून 25 तारीख सकाल 11टा बेले एसीपी जोन 1 पाखे हाजर हुआ छोट कथा भाई आप दम देखी मोहन माझी सरकार व्यक्तिगत हाजर होगापाई तत्कालीन अप्रतिद्वंदी महाराज श्री जगन्नाथ को भिक मगे लोकटी नोटिस कर दे सी किए जानते भैरव कार्तिकेयन पांड्यान जोटा ओडिशा लोक चाहूले जोटा को भारतीय जनता पार्टी को भोट दवा लोक जानी जोटा को भारतीय जनता पार्टी समर्थक मैंने चाह बसी से काम वर्तमान विलंब है सरकार आरंभ करने आपण मैंने जानते लक्ष्मानंद सरस्वती हत्या घटना एवं गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल अग्निकांड घटना जितेबाला 24 मसीह सरकार चलीगला 24 वर्षर मनमुखी शासन चलीगला जिते जो किराणी बाबू मानकर शासित सरकार चलीगला से सीएम रु फेरिकी आसला सब फाइल जोटा कि रखी नवीन बाबू पाखे दुईट फाइल आसलानी से दुईट फाइल कुआड़े गला नवीन बाबू को नोटिस करागला नवीन बाबू नीरव रहिले से मधुचंद्रिका चली नवीन बाबू और भारतीय जनता पार्टी सह एवं भारतीय जनता पार्टी भाविला ये नाई नाई नहीं आ मधुचंद्रिका नहीं मैंने भितर भितर आमको मारुंट विजु जनता दल भावुँ ये मधुचंद्रिका आम सब एमपी एमएलए सरपंच सब सब नहीं पड़े जिला परिषद तेणु आंक भितर संपर्क नहीं सारीदेव आमको उभय उभय भितर शत्रुता आरंभ है कौन है दीर्घ 2 वर्ष नीरव बसी सारापर भारतीय जनता पार्टी सरकार ज्ञान उदय है से हजिजा फाइल दीटा को खोजिले स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती एवं अग्निकांड घटी गोटे प्राइवेट तो कौन है नोटिस दिगला नवीन बाबू निदाविष्टु किसी कहले तो परवर्ती अवस्था ये फाइल कुआड़े गला सर्वत्र आलोचना है हूँ तो बाध्यबाधकता हो कि लोकप्रियता हासिल करवा पुनः हासिल करवा हो कि प्रतिश्रुति विलंब में प्रतिश्रुति रक्षा करवा हो मोहन चरण माझी ये फाइल कुआड़े गले खोजिले तार गोटे सिस्टम अच्छी फाइल निर्वाचन कमिशन ये जो आसिले कमिशन पाखु आसिले कमिशन गृह विभाग को हस्तांतर कले एवं ये सीएम पाखक परवर्ती पदक्षेप गला एवं से पड़ी रहा जिते 24 मसीह सरकार चलीगला सबू फाइल सीएम रु गृह विभाग को फेरी चला किंतु गृह विभाग रु फेरला ना ये दुईटी फाइल तो खोजा तजा पड़े विलंब आम मैंने अतीत आमको कहीचु आपण मानक कहूँ ये फाइल कुआड़े गला तत्कालीन आईटी सेल जे थिले सचिव ताको नोटिस करागला एवं तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव जो मुख्यमंत्री कार्यालय चीफ होगी बसते से होती राजेश वर्मा ताको नोटिस है
ଏବଂ ଡିଓ କୋର୍ସରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହାଜର ବି ହେଲେ, ପୁରା ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଲା, 30-35 ମିନିଟ୍ ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଡାଟା ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜେଶ ବର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ନା, ଜଣେ ଏସ୍ଏପି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମିଶିବେ, କିଏ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇକି ଆସିକି ଏସ୍ପି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହ ନାଗରିକ। ସେମାନେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଆଇପିଏସ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତି। ସେ ଭାବନାରୁ ତ ଆସିପାରୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଇନର ହାତ କେତେ ଲମ୍ବା। ନୋଟିସ୍ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ହାଜର ନହେଲେ, ସମୟ ନଦେଲେ, ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିପାରେ। ଏବଂ এই ଗିରଫ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର। ଗିରଫ ତ କରିବେ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସରକାରର କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଯାହା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା କୁତା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଭୈରବ, କେଉଁଠି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନାମକ ମାତ୍ର ଥିଲେ, ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସରକାର ଚାଲୁଥିଲା, ଇଏ ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଜଣେ ଏସିପି ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଇଗଲେଣି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାଜର ହେବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ହାଜର ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଖାଲି କହିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଡିସିପି, କମିଶନର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଆଇଆଇସି, ଏ ସମସ୍ତେ ସିଏମ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡର ବି ଅଛି ନା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଉଥିଲେ, ଏ ଡିସିପି କମିଶନର ଛତା ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲେ, ପଛରେ ବିଚରା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଖାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ। ଇଏ ଆଗରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେବ କି? ଦେଖିବା କଥା ହେଇଯିବ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନୋଟିସ୍ କର ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ହେଲା। ସେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଆସ, କ'ଣ ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ କୁହ। ଏବଂ ଜୁଲାଇ 25 ସକାଳ 11ଟା ବେଳେ SCP-1 ଜୋନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ତୁମେ ବୟାନ କର। ତ ଏଠି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛି ଏ ସରକାର, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ସରକାର ଯେ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଅପାରଗ ନୁହେଁ। ଆମ ସରକାର କିଛି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଢୋଳେଇ ଟିକେ କରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ କରେ, ସମୟ ଲାଗେ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ଜାତିଗତ ବୃତ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏ ନୋଟିସ୍ ପାଇକରି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାଣି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରକୁ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତ ନୋଟିସ୍ଟେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଭୈରବ ଆସିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କିଛି ପଚାରିବ, ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଝାଳ ନାଳ ହେବେ, ସେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସମୁଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଥିଲେ। ସେ ଯଦିଓ କନିଷ୍ଠ ସଚିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଥିଲେ। ଯେତିକି କାମ ଇଏ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତିକି ପାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆଖିରି ପାଖ ଥିଲା, ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ପୁରା ଗ୍ଲିଞ୍ଚ ବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ରହିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ 15 ଦିନ ଲାଗେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏ 9 ମିନିଟ୍ରେ ପଇସା ଦିଆହେଉଥିଲା, 9 ମିନିଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଥିଲା, 9 ମିନିଟ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିଲା, 9 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯିଏ ଚାଲୁଥିଲେ, ଇଏ ଅଫିସରମାନେ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏ SCP ବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିବେ, ସିଏ ବି ଚାଲୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଇଏ ଯାଆନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ପଳେଇଯିବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଞ୍ଚା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଶିକି ଛାୟା ମୁଖିଆ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି ହେଉଛି, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ସଭାପତି ଭାବରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ଆସିଲେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେବ। ଯଦି ନ ଆସିବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ନ ଆସିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ରାକେଶ ବର୍ମା ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ତ ନୀରବ ଅଛି, ତାକୁ ହୁଏତ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ନାଇଁ ମୋର ଯିବାର ହିଁ ତମେ କ'ଣ କରିବା କଥା କର। ତ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ? ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିବ କି? ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା କରି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବ, କୋର୍ଟରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଣିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଖୋଜିକି କାଢ଼ିବ।
ଗିରଫ କରିକି ଆଣି ହାଜର କରିବ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଭେନେଜୁଏଲା କେଉଁଠି ଥିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ଆସିବେ ତ, ଆଉ ଯଦି ନ ଆଣିପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ତାହେଲେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଜିରୋ କରାମତି ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁଣି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆସିକି ହାଜର କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାୟନ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଧ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଲୋକଟି ଭୈରବ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବୁଥିବା ଭୈରବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇବେ। ନା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ନମସ୍କାର।